تمام تر صورتحال پر سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ججز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. بون آف کنٹینشن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو ہمایوں صاحب. یہ پہلے تو تھوڑا سا پروسیجر بتائیے گا, یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی. پہلے ایک پتا پھینکنے کے لیے, ریئیکشن دیکھنے کے لیے پرہیپس یہ دیکھا گیا کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پر دانیال صاحب نے جا کے جی بل پیش کیا. اس کے بعد اب یہ ہے کہ سینٹ میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اس کا پروسیجر ویسے ہوتا کیا ہے بل انٹروڈیوس کرانے کا؟ دس از ہاؤ اٹ گوز یا کچھ اس سے مختلف ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ دو قسم کے, ایک عام بل ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی انٹروڈیوس کر سکتا ہے, وہ یا گورنمنٹ کا بل ہوگا یا پرائیویٹ ممبر کا بل ہوگا. گورنمنٹ کا بل جو ہو جاتا ہے وہ نارمل طریقے سے گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کرتی ہے اور پھر وہ آئدر سینٹ اور یا پھر نیشنل اسمبلی سے انٹروڈیوس ہوتا ہے. اس کے اوپر اس میں بحث ہوتی ہے اور آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ بحث ہوتی ہے, اس کو کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے. کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا وہ اس میں ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے, وہ اس کو تھریش کرتے ہیں, پوائنٹ بائی پوائنٹ تھریش کرتے ہیں, اس کے پلس مائنس دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کسی چیز کے ساتھ اس کا تصادم ہے یا نہیں ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ جو ایک بل ہے اس کو ہونا چاہیے. اور یہ جب بل آپ تھریش کرتے ہیں کمیٹیوں کے اندر, اس کے اوپر 3-3, 4-4, 6-6 مہینے گزارتے ہیں, ایک شک کے اوپر آپ ڈسکشن کرتے ہیں, تو پھر وہ جو لا ہوتا ہے نا وہ بہت عرصے تک رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوں گے ہمارے کتنے لاز ہیں جو 100 سال سے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو لاز ہوتے تھے وہ 5 دن میں, 6 دن میں, 7 دن میں نہیں پاس ہوتے تھے, 2 دن میں, 2 گھنٹوں میں نہیں پاس ہوتے تھے. اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوتی تھی, اس کے اوپر ہر ایک پہلو کو دیکھا جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, اب ہم نی جرک ریئیکشن ہے. نی جرک ریئیکشن کا مطلب یہ ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ آپ نے وہ نی کے اوپر جس کو ہم پٹیلا کہتے ہیں اس پہ آپ نے ایک ہیمر مارا تو آپ کا نی نے ایک دم جرک کیا, اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ نہیں ہوتا. مینز نی جرک ریئیکشن یا نی جرک ریئیکشنز کے بیسس پہ جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں اس میں دماغ انوالو نہیں ہے, اس میں آپ کے ریفلیکس ایکشنز انوالوڈ ہے. آپ پروٹیکٹیو ایک دم ہو جاتے ہیں, یا آپ وہ جسے کہتے ہیں نا آپ وہ فائٹ یا فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں, یا بھاگنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں, لڑنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں. ہمایوں صاحب اگر میں یہ نتیجہ اخذ کروں, آپ چاہتے ہیں اس پر ڈسکشن ہو, تو میں پھر یہ سمجھوں کہ اس کے جو کانٹینٹ ہے, جو بل کے اندر جو شکیں ہیں, ان پر آپ کو اعتراض نہیں ہے. آپ بھی آن پرنسپل اعتراض, آن پرنسپل آپ کو اعتراض ہے. نہیں میم, یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اب لیٹس ڈسکس کہ یہ بل اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر pendencies of the cases ہیں 52,250 cases پڑے ہوئے ہیں, which comes to about 3,000 per judge, جو 17 جج ہیں, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے ہے. اب اگر یہ ہم اس آرگیومنٹ کو لے لیتے ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ٹوٹل تقریباً 23 لاکھ یا 24 لاکھ کیسز ہیں پورے, اس میں سے 22 لاکھ ہے. اچھا, اس 22 لاکھ میں سے 18.5 لاکھ جو ہے وہ آپ کے لوئر کورٹ میں, اور 4 لاکھ کے قریب, ہاں جی 82 یا 84% کے آس پاس وہ لوئر کورٹس میں جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں 18 لاکھ 18.5 لاکھ میں. اگر ہم اور اچھا جو لوئر کورٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس میں پوری چیز ڈسکشن ہوتی ہے. سپریم کورٹ تو خالی اپیلیٹ کورٹ ہے. اچھا, پرابلم یہ نہیں ہے کہ کیسز کا, پرابلم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ججز کا, میں پرابلم ہمارا سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کیا ہے, ایک کیس 30 سال تک لٹک رہا ہے. ایک کیس اس میں کیا ہو جاتا ہے, ایک اچھا لائر ہے تو وہ کیس کو لٹکاتا جائے گا, اس کو پتہ ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے نا وہ غلطی پر ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کیس لٹکائے گا, کبھی خود نہیں آئے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا, کبھی یہ ہو جائے گا. اس چیز کو آپ ریگولیٹ کرو نا. آپ کہو کہ یار لوور کورٹ میں 1 سال سے زیادہ کیس نہیں چلے گا, ہائی کورٹ میں 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا, سپریم کورٹ میں 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. آپ اس کو ریگولیٹ کرو. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو جس کا ہم حوالہ کافی دنوں سے دے رہے ہیں, لا اینڈ جسٹس کمیشن کی یہ رپورٹ تھی, تو لا اینڈ جسٹس کمیشن پھر جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیشن, یہ ان جگہوں پر اس پر ڈیلیبریشن کیوں نہیں ہوتی, یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوتی کہ کورٹس بتائیں کہ ان کے استعداد کتنی ہونی چاہیے, کتنی اس پہ جگہ ہو, کتنے لوگوں کی انڈکشن کی ضرورت ہے, ایڈ ہاک ججز اگر لانے ہو تو کہاں سے لائے جائیں, کورٹ سے لائے جائیں, کورٹس ہائر کورٹس میں بھی ججز کی تعداد کس طرح پوری کی جائے, لوئر کورٹس میں کس طریقے سے کام کیا جائے. یہ تو سارا ایک میکینزم ڈسکس ہونا چاہیے نا, اینڈ دا ایکسپرٹ شوڈ ڈسکس. اچھا, میں ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے, میں جب انگلینڈ میں تھا نا, انگلینڈ میں ہم لوگ تھے تو وہاں پہ 2 اسٹریم کے آپ کے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو سرجنز ہوتے ہیں, 2 اسٹریم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہاں پہ بہت لمبی لسٹ ہوتی تھی جس کو 3 مہینے 4 مہینے کے ان کو ٹائم پیریڈ ملتا تھا. بعض دفعہ لوگ
मर जाते थे सर्जरी करने से पहले, तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक किस्म का एक एडहॉक जैसे जज होता है ना, उसको लगा दिया। उसका काम था सिर्फ केसेस को जल्दी जल्दी, वो जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आ रहे हैं और उसके ऊपर हो जाते हैं, लार्जेस्ट बेंच बन जाते हैं। आप 2 या 3 ऐसे करें जिनका सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जैसे लार्जर बेंचेस होते हैं, जो मेन केसेस होते हैं, उनकी बजाय जो बाकी केसेस होते हैं आप उनको निपटाना शुरू करें। उनका जो मेन केस होता है, जो मेन या जो पॉलिटिकल केसेस या मेन, इन चीजों के साथ ना करें, लेकिन अवाम के जितने भी केसेस आ रहे हैं, जो रिव्यूज में आ रहे हैं, जो चीज आ रहे हैं, आप उनको करना चाहिए। देखिए, देयर इज अ वे एंड मींस। हमारा जो मेन एतराज है सबसे पहले, अगर आप इन टर्म्स ऑफ कहते हैं कि केसेस है, तो फिर आप सबसे पहले देखें कि आपके जो खाली सीट्स पड़ी हुई हैं लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, आप उसको फिल अप करें। जब आप उसको फिल करने के बाद आप उसको देखेंगे कि बॉटलनेक किस जगह पे है, फिर आप उस लिहाज से करें। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजंस के साथ करें। कोर्ट से स्टार्ट करें, फिर देखें कि मामला कहाँ जाता है। लेकिन अब ये बिल क्योंकि सेनेट में आ गया है, तो और आपने अपने अरकान को इस पर वोट देने से भी रोक दिया। जरा मुझे ये बताइएगा, आपको यकीन है कि आपके सेनेटर्स कोई भी उसमें वोट कास्ट नहीं करेगा? प्लस अभी तक 41 अरकान कौमी असम्बली में आजाद हैसियत में हैं, तो आईनी तरमीम का अगर मौका आता है तो ये अरकान हुकूमत के हक में वोट कास्ट करेंगे, इन पर कोई पाबंदी तो नहीं होगी क्योंकि ये तो आजाद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या हिकमत है अमली? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हर एक इंसान का अपना दीन, अपना ईमान है। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है या जो पॉलिटिकल प्लेयर होता है, वो देखता है कि उसकी फ्यूचर कहां पे है। अगर आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चाहे मैं जिसको सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट आज भी रखा हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर, या इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, या 39 वाले जो पीटीआई में आ गए जिनके ऊपर वो आर्टिकल 63(1) लागू हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर मैंने बेईमानी करनी है और मैंने लेट्स से एस्टैब्लिशमेंट के जोर पे ये चीज करनी है, तो फिर मैं उस चीज को नजरअंदाज करके कर लूंगा। मैं वो क्या कर दूंगा, मैं अपने डीसीट कर दूंगा, ये लोग मुझे कहीं जस्ट कर लेंगे। वो तो फिर डीले हो रही होंगी ना कहीं, तो ये अपनी जगह है। लेकिन ये याद रखें, जो शख्स, आप देख लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितने बड़े नाम थे। परवेज खटक से कोई बड़ा नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? आप देखिए उनका हशर क्या हुआ है। तो अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल आदमी है जो कि अपनी पॉलिटिकल और ज्यादातर चूंकि यंग लोग हैं, तो वो अपने अगर पॉलिटिकल कैरियर को देखेंगे तो चाहे वो आजाद हो या ना हो, वो पीटीआई की सीट पर आए थे, वो कभी ये काम नहीं करेंगे अगर उनके आकर अकल है। हाँ, अगर उनकी कोई इतनी बड़ी कमजोरियां हैं या वो इस किस्म की चीजें जो कि डीलिंग वीलिंग में जाते हैं, तो फिर वो चाहे पीटीआई में हो या ना हो, वो ये काम करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद साहब, मैं बात करना चाह रहा हूं, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर एटसेट्रा एटसेट्रा, दूसरी जानिब आप लोग बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से ही होने चाहिए, वो पॉलिटिशियन से नहीं होने चाहिए। तो ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली पॉलिसी क्यों चला रही है पीटीआई? यू शुड बी डिफरेंट। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं। थिंग्स आर, लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अबाउट ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। आपके बहुत सारी चीजें जो है ना वो ग्रे में उसमें आती हैं। होता क्या है, फॉर मिसाल के तौर पे इसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक प्रेशर है और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं उसके बाद उसको डिस्कस ना करूं तो मैं एक किस्म का या एक्ट ऑफ ओमिशन करूंगा या झूठ बोलूंगा, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है अब पाकिस्तान की जो सियासत है। पाकिस्तान की सियासत में जैसे आज के अखबार में है कि ये जो जितने भी आईपीपीज है उनको जो हायर कमांड ऑफ फौज है उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात ये अच्छी बात है, हम सबको सुनना चाहिए, लेकिन ये उनके इख्तियार में नहीं आता। नंबर 2, हमारी पॉलिटिकल सिनारियो में उनका एक बहुत बड़ा मैं किरदार नहीं कहूंगा लेकिन इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब अगर इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो भी हो, इन सब के साथ डिस्कशंस करनी है। हाँ, डिस्कशन क्या करनी है, 2 किस्म की चीजें हैं। एक हो सकती है कि डिस्कशन के यार हम आपके ये सारे काम कर देंगे, आप हमें पावर में ले आए, ये एक डिस्कशन है, गलत डिस्कशन है। दूसरी डिस्कशन ये हो सकती है कि देखें इस तरह ये है कि इस मुल्क ने अगर आगे जाना है तो इसका जो मैनुअल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये रोल आपका है, ये रोल मेरा है, ये रोल उनका है, ये रोल उनका है, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, ये ठीक है। नंबर 3, हम लोगों ने मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है, उसमें उनका भी रोल है, मेरा भी रोल है, आपका भी रोल है, हम सब ने अपना अपना रोल ठीक करना है।
رول ٹھیک بھی کرنا ہے, پلے بھی کرنا ہے, اور دائرے بھی رہنا ہے, اور گرے سے بھی بچنا ہے کسی حد تک.